सत श्री अकाल। मैं हाँ जसविंदर पाल ट्राई सिटी दस्तक ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਘੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ने 9 फेस मोहाली इंडस्ट्री एसोसीएशन चैंबर के प्रेजिडेंट भी ने जसवीर सिंह मुनके जी। मुनके जी तुहाडा स्वागत है। मुनके जी पहला सवाल, तुहाडी जिहड़ी इंडस्ट्री है ट्रैक्टर नाल संबंधित है ਉਹਤੇ डिपेंडेंट रहंदी है, की हालात ने मौजूदा उस समय? हालात तो बहुते वधिया नहीं है पर फिर भी साडे इत्थे एक वड्डी इंडस्ट्री होने करके बहुत यानी कि सानू काम की कमी हले तक तो नहीं आई वैसे, पर फिर भी सानू वर्करां की कमी भी बहुत महसूस हो रही है। पिछे जो लॉकडाउन होया जोड़े वर्कर घरां नूं चले गए, असीं बथेरा रोकण की भी कोशिश की पर कुछ सेंटर गौरमेंट दी या स्टेट गौरमेंट दी पॉलिसियां हैगियां सी जिस तो डर के वर्कर घरां नूं चले गए तो मुड़ के वापस आने का हाल तक कोई नाम नहीं लैंदा। तो पर साडी इंडस्ट्री अजे तक चल रही है क्योंकि स्वराज सारा ज़्यादातर ही स्वराज के सिर पर सर्वाइव करते हैं। इंडस्ट्री का वधिया काम चल रहा है, उन्होंने पेमेंट भी ठीक चलती है तो साडी इंडस्ट्री ठीक चलती पई है। तो जिहड़ी तुसीं गल कीती है इंपलॉयमेंट की कि सब तो वड्डी इंपलॉयमेंट है, ਜਦੋਂ पंजाब इंपलॉयमेंट वाल देखदा तो बिहार यूपी याद आउंदा। पंजाब विच भी जद टैक्नीकल बंदे बैठे ने तो क्यों नहीं अगे आउंदे? इदां दी कोई गल नहीं, पंजाब च टैक्नीकल बंदे नहीं ने, बहुत ने, पर हुण साडा कल्चर कुछ इहो जिहा चेंज हुंदा जा रहा है भी साडे बच्चे साडे पंजाब दे बच्चे पंजाब च काम करके राजी नहीं है। जिहड़ा बच्चा थोड़ा बहुता पढ़ लिख जाता वो कनेडा वाल दी तैयारी करदा है, पर इत्थे काम करके राजी तो फिर असीं बिहार यूपी ते डिपेंड होने हैं। तो ਇਹਦਾ हल की कढ़िया जा सकता है कि ਇਹਦਾ हल किवें निकलेगा? तुहानूं हल तो ਇਹਦਾ सरकारां ही कुछ कढ़ सकदियां ने क्योंकि इंडस्ट्री कल्ली ये हल नहीं कर सकती, छोटी इंडस्ट्री तो बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि साढ़े कोल जिहड़े सोर्सिस ने वो भी लिमिटेड होंदे ने। असीं जे बच्चा रखते हैं कोई भी जिन्नी क तनख्वाह असीं दिंदे आ उन्ने क नाल आइडेंटिफाई नहीं होंदा, इस करके वो कहना नहीं भी मैं 4 पैसे खर्च के बाहर जावां ते बाहर ही कमाऊँगा, वध कमाऊँगा। तो सरकार दीयां नीतियां कित्थे कि खड़ियां ने इस नूं लैके? छोटी इंडस्ट्री वास्ते तो सरकार की कोई नीति ही नहीं, कोई सानू पैकेज नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई सानू सपोर्ट नहीं है। जे हुण मान लो पंजाब जिहड़ी कोई छोटी इंडस्ट्री चल रही है वो साडे वीरां दे अपने सिर ते चलदी है। असीं आप ही अपने फाइनैंसर हाँ, आप ही अपने असीं सपोर्टर हाँ। सानू जे को सरकार वालों एक पैसे की कोई सपोर्ट नहीं, ना सेंटर वालों ना स्टेट वालों कोई इदां दी सपोर्ट नहीं है। आखिर क्यों इह जिहा? सरकारों का ध्यान ही नहीं है जी। हुण कोई इंडस्ट्री वाल ध्यान रहेगा तो ही गल बनेगी ना जी। कोई पैकेज आएगा या कोई नवी कोई इंडस्ट्री जिवें पुरानी इंडस्ट्री कोई चल रही है इस टाइम डावाडोल है, वो वास्ते कुछ सरकारां कुछ नवा पैकेज देने या कुछ यह जी कोई नवी इंडस्ट्री आए जिहदा असीं काम करके असीं कमाई वधा सकीए अपनी। जसवीर सिंह जी, मेरा एक सवाल होर है कि 2014 तो बाद 2020 चल रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਜੋ ਅੱਛੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੋਖਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? नहीं, डॉक्टर साहब ने पॉलिसियां सी या उन्होंने कोई नीतियां सी वो फिर भी कुछ इंडस्ट्री को लैके तुरदियां सीगियां, पर जब तो नवी सरकार आई है नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्होंने कोई यह जी पॉलिसी नहीं बनाई जिस छोटी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। छोटी इंडस्ट्री सर्वाइव करने गल्लां ना नहीं करती या तुसीं एक पैकेज दे दो उहदे नाल नहीं करती। छोटी इंडस्ट्री सर्वाइव कराने वास्ते उहदे नाल एक कोई वड्डी इंडस्ट्री खड़ी करनी पैंदी है जिहदा ओह काम करके या उहदे इंसलरी यूनिटां नवीं बन जांदियां जिस नाल छोटी इंडस्ट्री सर्वाइव करती है। ये छोटी इंडस्ट्री ने माल बना के कित्थे बेचना हैगा?
ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਚਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਹਾਲੀ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਾਜ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਡੀ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500-700 ਜਾਂ 1000 2000 ਇਨਸਲਰੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਲਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 12-12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜੇ, ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਇਨਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਇਨਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਖੇਤ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ GST ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਨੇ GST ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਰਮ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੱਥੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ EPBX ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ EPBX ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 25% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ 75% ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। 75% ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ 25% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ
ਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ 75 ਤੇ 25% ਦੀ, ਪਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-4-5% ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੈਕਟਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ 1.5 ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸਭ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵੀਰ ਮਨਕੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਉਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਸਤਕ। ਧੰਨਵਾਦ।